എല്ലാ മെറ്റലിൻ്റെതും പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അലുമിനിയത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഷിംഗ് ആൻഡ് പൾവറൈസേഷൻ. അതിന് ഓറിനെ നമ്മൾ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു, പൗഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ്. ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ കെമിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതാണ് മെത്തേഡ്? ലീച്ചിങ്. എന്താണ് ലീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ? ദി ഓർ ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സ്യൂട്ടബിൾ കെമിക്കൽ റിയേജൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് റീക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ബൈ എ സ്യൂട്ടബിൾ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്. നമുക്കറിയാം ലീച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച റിയേജൻറ്റ്, ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ ലീച്ചിങ്ങിന് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓർ കോസ്റ്റിക് സോഡ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടിച്ച ഓറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ അതിലുണ്ടാവും. ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റും. എന്നിട്ട് ആ ഫിൽട്രേറ്റ്, അതായത് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനിങ് എടുക്കും. ആ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കടത്തി വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സോൾട്ടിങ് ഔട്ട് നടത്തി ഉള്ള അലുമിനിയത്തിനെ മുഴുവൻ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് അലുമിന സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡാണ് ലീച്ചിങ്. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സിനൊരു പേരുണ്ട്, ബേയേഴ്സ് പ്രോസസ്സ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊരു ഓക്സൈഡ് ഓറാണ്, അതുകൊണ്ട് കാൽസിനേഷൻ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അലുമിന, ഹോൾ ഹെറോൾട്ട് പ്രോസസ്സ്. ഇനി ഹോൾ ഹെറോൾട്ട് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. This is one of the 4 rows of electrolysis cells called pot lines, where the electrolysis takes place. The current to the pot lines is about 157,000 amps at 4.5 volts. This is one of the 312 cells in the pot lines. The electrolysis cell consists of a rectangular steel shell lined with heat-resistant brick and then carbon. Each cell is filled with molten cryolite. The aluminium oxide is dissolved in molten cryolite so that it conducts electricity. 18 carbon anodes dip into the electrolyte. During the electrolysis, aluminium ions move to the cathode, gain electrons and become aluminium metal. Oxide ions move to the anode, where each ion loses 2 electrons and the atoms pair up to become oxygen molecules. These are the chemical equations. As the electrolysis proceeds, the aluminium oxide is decomposed into aluminium and oxygen. A crust forms on the electrolyte, and this has to be broken to feed in new aluminium oxide. This happens every 3 to 4 minutes. The electrolyte is at about 955 degrees Celsius. At this temperature, the carbon anodes gradually burn away in the oxygen from the electrolysis. Eventually, the anodes have to be replaced, and this happens every 28 days or so. The remaining carbon is broken off the old anodes, crushed, mixed with new coke and pitch, and pressed into shape. The newly pressed anodes are baked for about 24 hours in gas-heated pits. This produces electrodes which will conduct electricity and not crumble away in the cells. The temperature of the pit is important and is checked on a regular basis. The baked anodes are fitted onto steel stubs. These are held in place and connected electrically with cast iron. The anodes are sprayed with molten aluminium to protect the top and sides.
Electrolysis takes place 24 hours a day, 365 days a year. A loss of power of more than a couple of hours would be disastrous, as the electrolyte and the aluminium would solidify. Liquid aluminium is sucked from the cell into a brick-lined steel crucible. Each cell produces about 50 kilograms of aluminium per hour. Some of the aluminium is cast as almost pure metal. Some is made into alloys by adding other metals. Aluminium metal is sold in various shapes according to the needs of the customer. Next is extraction of gold and silver. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജി. പേര് തന്നെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഗോൾഡ് സിൽവറും ആണല്ലേ, ഇരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീച്ചിങ് ആണ്. എന്താ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീച്ചിങ്? അതായത് ആ മെറ്റലിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കലക്കി ഇങ്ങെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അവിടെ കലങ്ങാതെ കിടക്കും, അതിനെ അങ്ങ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റും. ഇങ്ങനെ കലക്കിയെടുത്ത ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മെറ്റൽ ഉണ്ടല്ലേ, ആ മെറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അത് റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീച്ചിങ്. ഇവിടെ ഗോൾഡിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ലീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഗോൾഡിനെ കലക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡും സിൽവറിനെ കലക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം സയനൈഡുമാണ്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ ലീച്ചിങ്. ഗോൾഡ് നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാണും. അതിനെ മാറ്റിയെടുത്താലല്ലേ പ്യുവർ ഗോൾഡ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓറിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഒഴിക്കും. പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് കലക്കി ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഗോൾഡ് മാത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് ലയിക്കും. ബാക്കി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിലേക്ക് അത് കിടക്കുക, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിലേക്ക് അത് കിടക്കുന്നതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനിങ് എടുക്കും. അതിനെയാണ് ഫിൽട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫിൽട്രേറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്രാപ്പ് സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യും. സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സിങ്ക് ചെന്നിട്ട് ആ ഗോൾഡിനെ ഇങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് സിങ്ക് ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഗോൾഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് കളർ തിളക്കമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ, കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. ഇതാ ഗോൾഡ്. ഇതിനെ നമ്മളിനി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്യുവർ ഗോൾഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊതി അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെ ഉലയിൽ ഊതി കാച്ചിയെടുക്കുന്നതാണ് പൊന്ന്. ഉലയിൽ ഊതി കാച്ചിയ പൊന്നെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതിതാ ഉണ്ടോ. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് റീക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജി based on the principle of leaching for the extraction of precious metals like gold and silver.